सो हुण इहदे विच आपां मेनली पढ़ांगे सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे बारे जजिस ठीक है जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सो सब चीज़ां दी गल करांगे। सो सब तो पहला हुण आपां गल करदे हां सुप्रीम कोर्ट दी। ओके देखो जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है ਉਹਨੂੰ अगर आप गल करिए कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैबलिश कदों होया सो 28 जनवरी 1950 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ एस्टैबलिश होया। सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इंडिया ਦਾ। ओके इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप जुडिशरी ਦੀ देखिए ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ सिस्टम है यानी कि सब तो उपर सुप्रीम कोर्ट उस तो बाद हाई कोर्ट तो बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फिर सबॉर्डीनेट कोर्ट्स इस तरीके नाल हिरारकी है ठीक है। जो टॉप ते आंदा वो किहड़ा आंदा है एपेक्स कोर्ट। वो ऐसा किहड़ा कोर्ट है जिन्हों कि गार्डियन बोलिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट यानी कि रखवाला ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट नू गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि ये रखवाला है कादा कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके उस तो बाद जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यू आर गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं कि जिहड़ी फंडामेंटल राइट्स सिटीजनस नू मिली हुई हैं उन्हों की गारंटी ते प्रोटेक्शन कौन करता है सुप्रीम कोर्ट ठीक है। उस तो बाद देखो जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जजिज है उन्होंने आपां पढ़ांगे कि उन्हों का जिहड़ा टेन्योर है ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता उन्होंने सिक्योरिटी दी जाती है टेन्योर की। इसका मतलब यह है कि जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्होंने किसी को भी प्रेजिडेंट है जिहड़ा रिमूव नहीं कर सकता ठीक है। उस तो बाद नैक्सट करते हैं ओथ एंड एफर्मेशन की। देखो जिहड़े हुण सुप्रीम कोर्ट के जज है ना इन्हां दी ओथ है जिहड़ी वो किहदे अगे लैंदे हैं सब तो पहला तो ये पता होना चाहिए। सो परसन जिन्हें जज बनना सुप्रीम कोर्ट का ठीक है वो अपने ऑफिस नूं ज्वाइन करन तो पहला जिहड़ी ओथ है वो किहदे अगे लैंदा है प्रेजिडेंट ओके या फिर कोई ऐसे परसन के द्वारा जिन्होंने प्रेजिडेंट ने अपॉइंट किया होवे ओके। उस तो बाद हुण इन्हां दी ओथ है जिहड़ी की हुंदी है टू बीयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड द सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। इन्हों बस एक बार रीड कर लियो कि ओथ की है तो बस एक किहदे अगे लैंदे हैं प्रेजिडेंट दे कोई ऐसा परसन जिन्हों कि प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट गल करते हैं टेन्योर की। जिहड़े जजिज हैं उन्हों का टेन्योर की हुंदा है ठीक है। उस तो बाद मैं इत्थे लिख लैनी आपां नैक्सट गल करांगे रिमूवल की ठीक है। सो ये दो चीज़ां पढ़ते हैं। सो सब तो पहला आपां देखते हैं टेन्योर के बारे। देखो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें टेन्योर है जिहड़ा वो फिक्स नहीं किया होया ठीक है जजिस का सुप्रीम कोर्ट दे बट इन्होंने तीन ये प्रोविजनस दिते हुए हैं वो किहड़े प्रोविजन है कि जिहड़ा भी परसन सुप्रीम कोर्ट का जज बनूगा वो होल्ड करूगा ऑफिस कद तक 65 ईयर्स तक ठीक है। जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता बंदा उद तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस ओके। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज is determined by authority and in such a manner as provided by parliament। उस तो बाद नैक्सट की है कि वो रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस चों किनू लिख के मतलब रेजिग्नेशन वो किनू दूगा प्रेजिडेंट नू ओके। नैक्सट की है उन्होंने रिमूव किया जा सकता ऑफिस तो प्रेजिडेंट द्वारा बट पार्लियामेंट दे कहे ते ओके। अगर तुहानूं पूछा जाए कि प्रेजिडेंट जिहड़ा हैगा वो हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटा सकता है कदों हटा सकता है अगर पार्लियामेंट ने उन्होंने रिकमेंडेशन दी होवे ओनली दैन ठीक है। सो ये कंडीशन है कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है एवं नहीं कि प्रेजिडेंट अपनी मर्जी के नाल उन्होंने हटा सकता है। उस तो बाद नैक्सट हम गल करते हैं रिमूवल की। देखो सब तो पहला आपने पढ़ लिया कि उन्होंने रिमूव किमें कर सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट रिकमेंड कर दे प्रेजिडेंट को कि सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटाओ तो वह रिमूव हो सकता है ठीक है। हुण इहदे लई जिहड़ा प्रेजिडेंट है वह इशू करूगा ऑर्डर रिमूवल का ठीक है जो पार्लियामेंट उन्होंने कहूगी। उस तो बाद जिहड़ा एड्रैस है उन्होंने स्पैशल मेजोरिटी द्वारा साइन किया होवे हरेक हाउस की मतलब पार्लियामेंट दे विच ये चीज़ नूं पास करना पऊगा कि ये वाले पर्टिकुलर जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजां नूं हटाना है ठीक है। सो ये विच की चाहिए है स्पैशल मेजोरिटी इनू हटाउण दे लई ओके। तो ये विच दो कारण हो सकते हैं जिन्हों आपां बोलते हैं ग्राउंड्स जिहदे उपर सुप्रीम कोर्ट के जज नूं रिमूव किया जा सकता है किहड़ा किहड़ा है
पहला तो हैगा प्रूवड मिसबिहेवियर कि उन्हें किसी तरीके का मिसबिहेवियर किया होवे तो प्रूव हो चुका होवे। सैकेंड हैगा इनकैपेसिटी, मतलब वो बंदा जिहड़ा है वो ऑफिस के लायक नहीं है तो उन्होंने हटाया जा सकता है। ओके, सो नैक्सट हम आपां गल करते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन की रहूगी, देखो कंपोजिशन मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर आप 1950 की गल करिए, जी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उदों 8 जजिस की रखी गई सी, ठीक है। ये 8 जजिस दे विच एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी ते 7 अदर जजिस। ओके, उस तो बाद फिर 1956 दे विच जिहड़ी स्ट्रेंथ है वो 10 की कर दी गई। ओके, दैन 1966 दे विच इहनूं 13 कर दिता गया। 1977 दे विच इहनूं 17 कर दिता गया। तुहानूं ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुहानूं जस्ट वैसे ही दस रही हैं। ओके, उस तो बाद 1986 दे विच इहनूं 25 किया गया, ठीक है। अगर आप प्रैजेंट की गल करिए, ये चीज़ तुसीं याद रखनी है, तो प्रैजेंट जिहड़ी स्ट्रेंथ है कि टोटल किन्ने जजिस हो सकते हैं वो किन्नी है 31, ठीक है। तो जिहड़ा पार्लीमेंट है इंडिया का उहदे कोले अधिकार है कि वह स्ट्रेंथ नूं टाइम टू टाइम इनक्रीज या जो भी उन्हें चेंजिस लैके आने वो कर सकता है। ओके, उस तो बाद हुण नैक्सट आप पढ़ते हैं क्वालिफिकेशनस की चाहिए ने अगर किसी परसन ने जज बनना है सुप्रीम कोर्ट दे विच। देखो सब तो पहला तो सिटीजन होवे वो परसन इंडिया का। सैकेंड चीज़ां की है कि वह 3 चीज़ां दित्तियां होईयां ने, उन्हां 3 कंडीशनस तो एक कंडीशन नूं फॉलो करे। किहड़ी किहड़ी कंडीशन है? पहला की है कि वह जज रहा होवे हाई कोर्ट का फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। सैकेंड की है कि वह एडवोकेट रहा होवे हाई कोर्ट का 10 ईयर्स, या फिर वो प्रेजिडेंट की आईज दे विच जिहड़ा परसन है वह डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होवे, ठीक है। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तिन्नां चों अगर कोई भी कंडीशन फॉलो होंदी है तो वह परसन है जिहड़ा क्वालीफाई होंदा है कि वह जज बन सकदा है सुप्रीम कोर्ट का। हुण इहदे विच एक गल ध्यान रखियो कि मिनीमम एज है जिहड़ी किसी परसन की कि वह जज बनूगा सुप्रीम कोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच डिफाइन नहीं की हुई। ओके, वो तो बाद नैक्सट हम आप पढ़ते हैं कि जो जजिज हैं उन्होंने अपॉइंट किमें किया जाता है, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा सब तो पहला जज है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने अपॉइंट करता है कौन? प्रेजिडेंट, ठीक है। मतलब इन्हों अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट। हुण देखो जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट। किहदी सलाह लैके? जजिज दी सुप्रीम कोर्ट दे ते हाई कोर्ट दे, ठीक है। उन्हें जजिस की सलाह लैंदा जिन्ना कि प्रेजिडेंट नूं ठीक लगता है कि इन्हां दी सलाह लैनी चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद हुण जिहड़े अदर जजिस हुंदे हैं, मतलब अपने को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनिया गया, हुण बाकी दे जजिस चुने हैं तो जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो इहदे विच सलाह लऊगा अदर जजिस नूं चुनन दे लई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी, ठीक है। ते बाकी दे होर जजिस दी सुप्रीम कोर्ट दे जिन या फिर हाई कोर्ट दे जिन्हां नाल लगूगा प्रेजिडेंट नूं कि इन्ने जजिस की सलाह लैना ठीक है। ओके, सो इहदा मतलब की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दे जज नूं चूज करना है तो उहदे विच जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो सलाह लैंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी, सुप्रीम कोर्ट दे जजिस दी ते हाई कोर्ट दे जजिस दी, जिन्हां नाल उहनूं लगदा है कि ठीक रहूगा गल करना। ओके, जिन्हां नाल ओह करना इंपॉर्टेंट समझदा है गल। ओके, एक गल ध्यान रखियो कि जदों प्रेजिडेंट चूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजिस नूं उस टाइम ते जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट नूं सलाह दूगा वो मनना इहदे लई जरूरी है प्रेजिडेंट दे लई। ओके, उस तो बाद नैक्सट हुण आपां गल करदे हां इंपीचमेंट या रिमूवल दी। इंपीचमेंट और रिमूवल, ठीक है। आप पहला भी रिमूवल दे कुछ पढ़ चुके चीज़ां, हुण आपां बेसिकली इंपीचमेंट दी प्रोसैस देख रहे हैं इहदे विच। देखो जिहड़ा जज है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार पेपर च क्वेश्चन आता है जिमें प्रेजिडेंट नूं आपां इंपीच कर सकते हैं कि जज नूं भी इंपीच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट दे, सो किया जा सकता है, ये चीज़ नूं ध्यान रखियो। ओके, सो देखो
ਹੁਣ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵਡ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਡ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰजेस ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਜੂਰਿਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਲੋਵੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀ? ਬਸ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡ ਹੌਕ ਜਜਿਸ। ਐਡ ਹੌਕ ਜਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਸੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਦਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ CJI ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੋਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਟੂ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਸਟਾਫ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੁਲਝਾਊਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
कोई दो स्टेट्स भी हो सकदियां आपस दे विच, या फिर ऐ हो सकदा एक साइड ते सेंटर ते कोई स्टेट होवे ते दूसरी साइड ते कोई होर स्टेट होवे। सो ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਿਟ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ। ਰਿਟ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਟਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਲੌਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਿਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਡਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡਮਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਪਲੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂਡਮਸ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਫੋਰਬਿਡ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਉਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਟਿਓਰਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰੰਟੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਊ ਵਾਰੰਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾय ਵਟ ਵਾਰੰਟ, ਬਾय ਵਟ अथॉरिटी और वारंट।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹ ਧੋਖਾਗੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਅਪੀਲ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਪੀਲਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅਪੀਲ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਵਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 143 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਟਰ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਮੈਨ ਟਰਮਸ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਸ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਐਨੀ fundamental right of citizen is violated then that person has right to directly approach the Supreme Court for enforcement of his rights ठीक है ओके ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਸ ਕਦੋਂ ਲਗਾਊਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਿਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਗਰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ हैं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 214 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 231 ਪਾਰਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਟਾਈਮ ਬਾय ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੱਜਿਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੰਸਰਨਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦੋਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ a common high court for 2 or more states, the governor of all state concerned are consulted। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਇਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਜੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਥ ਦੀ।
देखो ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਓਥ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਅਲਾਉੈਂਸਿਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कौन डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट ऐ नहीं सोचना भी स्टेट लैजिस्लेचर करूगी पार्लियामेंट ही देखूगी ओके तो इन्हों वेरी नहीं किया जा सकता उन्होंने डिसएडवांटेज के एक्सैप्ट नैशनल सॉरी फाइनैंशियल एमरजेंसी ठीक है उस तो बाद हुण नैक्सट इस चीज़ याद रखियो पार्लियामेंट डिसाइड जरूर करती है सैलरी जोड़े हाई कोर्ट के जजिज होंगे हैं बट जी उन्होंने सैलरी है उन्होंने चार्ज कितों किया जाता है चार्जड फ्रॉम कंसोलीडेट फंड ऑफ स्टेट ओके उस तो बाद नैक्सट हुण आपां गल करते हैं टैन्योर की कि कितनी देर लिए कोई परसन है जिहड़ा वो रहूगा सो टैन्योर देखो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें फिक्स नहीं किया होया टैन्योर कि कितनी देर लिए कोई बंदा जिहड़ा है वो हाई कोर्ट का जज बन के रहूगा ठीक है वो कद तक करूगा अपना ऑफिस नूं होल्ड ऑफिस until he attains age of 62 years ठीक है जब तक वो बंदा 62 ईयर्स का नहीं हो जाता उद तक वो रह सकता है जज हाई कोर्ट दे विच ठीक है सुप्रीम कोर्ट के केस आप 65 पढ़िया सी ना ओके हुण अगर एज नूं लैके कोई भी प्रॉब्लम आती है ठीक है तो वह आंसर है जो प्रेजिडेंट दूगा तो इत्थे वो कंसल्ट करूगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं ते इहदे विच जिहड़ा प्रेजिडेंट का डिसीजन होगा वो क्या होगा फाइनल होगा ओके उस तो बाद हुण अगर सपोज करो जिहड़े बंदे नूं चूज कर लिया हाई कोर्ट का जज तो उन्हें रिजाइन देना है तो रिजाइन वो किनूं दूगा प्रेजिडेंट नूं ठीक है हुण देखो एक चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहनी इत्थे आप हाई कोर्ट के जजिस की भी गल कर रहे हैं इत्थे आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी गल कर रहे हैं ठीक है सो और रिजाइन किनू देंगे प्रेजिडेंट नूं टैन्योर के बारे देखिया सारी चीज़ों के बारे आप दोनों नूं लैके चल रहे हैं नाल ओके उस तो बाद नैक्सट एक चीज़ होर है कि जिहड़ा प्रेजिडेंट है ठीक है वो भी अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करे कि हटाना है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट नूं तो हटाया जा सकता है ठीक है उस तो बाद सो नैक्सट आप पढ़ते हैं रिमूवल ठीक है हुण अगर जज है कोई हाई कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का तो उन्होंने रिमूव करना है उन्होंने रिमूव कौन कर सकता है प्रेजिडेंट किदे कहे थे पार्लियामेंट दे ओके अगर पार्लियामेंट दे विच साबित हो जाता है मतलब पार्लियामेंट दे विच इंपीच हो जाते हैं तो इन्हों हटाया जा सकता है ओके उस तो बाद नैक्सट है ट्रांसफर देखो जो हाई कोर्ट जज होंगे उन्होंने ट्रांसफर होंगे एक हाई कोर्ट तो दूसरी हाई कोर्ट ठीक है तो यह डिसीजन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लैंदा है उस तो बाद जी ट्रांसफर है जजिस की वो किहदे नाल कीती जांदी है कि प्रॉपर ट्रायल्स होन केस दे विच हर स्टेट दे विच ठीक है सो नैक्सट हम आप पढ़ते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस देखो अगर चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट का वह ऑफिस वेकेंट है ठीक है टैंपरेरी वो एबसेंट है या फिर अपनी ड्यूटीज़ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो जो प्रेजिडेंट है वो की करूगा किसी भी हाई कोर्ट के जज नूं अपॉइंट करूगा कि वह बने एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ठीक है उस तो बाद हुण नैक्सट हुंदा एडिशनल जजिस एडिशनल जजिस किहड़े हुंदे हैं एडिशनल जजिस नूं उदों अपॉइंट किया जाता है जदों लगे कि हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा काम है वो बहुत ज़्यादा वध गया ठीक है तो जिहड़ा प्रेजिडेंट हुंदा है वो ड्यूली क्वालीफाइड परसन नूं अपॉइंट करूगा कि वो एडिशनल जज की तरह काम करन इन हाई कोर्ट ठीक है जिहड़े एडिशनल जजिस होंगे उदों तक ऑफिस संभालते हैं जब तक कि जिहड़ा काम है वो या तो लैवल ते नहीं आ जाता या फिर अगर कोई जज वगैरह एबसेंट है वो जगह ते उन्होंने रखा गया एडिशनल जज नूं तो अगर जदों जिहड़ा जज अगर वो वापस आ गया हाई कोर्ट का तो उस तो बाद एडिशनल जजिस नूं फिर हटा दिता जाता है मतलब इन्हों टैंपरेरी बेसिस से रखा जाता है
ठीक है। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट गल करते हैं रिटायर्ड जजिस की। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲਵੈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ। ਰਿਟ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 226 ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਸ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਟ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 226। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ।
देखो हुण अपील जूरीडिक्शन दे विच की है, जिहड़ा हाई कोर्ट है वो अपील सुन सकदा है जजमेंट्स दी जिहड़े कि सबऑर्डीनेट कोर्ट्स होण, मतलब जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सबऑर्डीनेट कोर्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हियरिंग चल रही है ਤਾਂ ਉਹਦੇ अगेंस्ट सुनवाई सुन सकदा है हाई कोर्ट। ठीक है, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ फोर्थ है अपने कोल सुपरवाइजरी जूरीडिक्शन। सुपरवाइजरी जूरीडिक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਲੈਗਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਗਿਸਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ jurisdiction of high court। मतलब क्या है कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, then दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव ते गोवा। ओके, सो ये आंदियां ने बॉम्बे हाई कोर्ट दे अंदर। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। यानी कि अगर अंडमान एंड निकोबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ हाई कोर्ट की गल करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद दे विच आंदा उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख देने ताकि कोई कन्फ्यूजन होवे। और तो बाद नैक्सट फिफ्थ है करनाटका हाई कोर्ट। जिहड़ा करनाटका हाई कोर्ट है उहदे विच आऊगा करनाटका। नैक्सट पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट दे विच बिहार आंदा है। ओके, दैन सैवंथ है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इहदी जूरीडिक्शन दे विच किहड़ी स्टेट्स हैं? असम, नागालैंड, दैन मिजोरम, दैन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अठवीं आपां गल करदे हैं ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट दे अंदर आंदा है ओडिशा। ओके, दैन
9th है राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट है जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर आऊगा राजस्थान। नैक्सट गल करते हैं आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। जिहड़ा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है ਉਹਦੇ अंदर कौन आऊगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। दैन 11th है केरला, जिन्हों के अंदर दो आते हैं, मतलब दो स्टेट्स या यूनियन टैरेटरीज आती मेन थोड़े वो याद रखनी है जिहदे नाम तो ही जी स्टेट है वो आ रही है, वो तो थोड़ा एवं याद हो जू। ठीक है। नैक्सट है केरला। सो केरला के अंदर केरला ते लक्षद्वीप आता है। दैन गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट दे विच आंदा है गुजरात, ये सारा तुहानू नोट्स च मिल जूगा। दैन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट दे विच दिल्ली आंदी है। ओके। उस तो बाद 14th आप गल करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एरिया किहड़े आंदे हैं? पंजाब, हरियाणा ते यूनियन टैरेटरी किहड़ी है? चंडीगढ़। ओके। उस तो बाद नैक्सट है सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट दे विच सिक्किम आऊगा। सिमिलरली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की गल करांगे तो ये विच क्या होगा? छत्तीसगढ़। उत्तराखंड हाई कोर्ट की गल करांगे तो ये विच क्या होगा? उत्तराखंड। ओके। दैन झारखंड हाई कोर्ट दे विच आऊगा झारखंड। ठीक है। उस तो बाद त्रिपुरा, मैं फटाफट लिख रही हूँ, त्रिपुरा हाई कोर्ट दे विच आऊगा त्रिपुरा। ठीक है। दैन मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट दे विच मणिपुर। दैन मेघालय हाई कोर्ट दे विच आऊगी मेघालय। ओके। तेलंगाना हाई कोर्ट दे विच आऊगा तेलंगाना। ठीक है। दैन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दे विच आऊ आंध्र प्रदेश। ओके। उस तो बाद नैक्सट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। सो जिहड़ा ये वाला हाई कोर्ट है यदि जुरिडिक्शन अंदर कौन आऊगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। ते नाल लद्दाख। सो ये चीज़ ना तुसी याद रखना है। ये जी टैरीटोरीयल जुरिडिक्शंस है ये थोनू मेन याद होने चाहिए, ये उपर पेपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो हुण आपां क्वेश्चंस देखते हैं। ओके। सो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस नू। सब तो पहला क्वेश्चन है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब की है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिव्यू करे अपनी जजमेंट, रिव्यू करे फंक्शनिंग जुडिशरी दी कंट्री दे विच, एग्जामिन करे ਜਿਹੜੇ भी लॉज बनाए जा रहे हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नू, या फिर रिव्यू लवे कॉन्स्टिट्यूशन का। यदा आंसर क्या होगा? सी, एग्जामिन करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नू, है ना, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं लैजिस्लेचर के द्वारा। उस तो बाद नैक्सट है इन्हों विचों किहड़ा जुरिडिक्शन के अंदर आंदा है? सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दोनों दे डिस्प्यूट सेंटर स्टेट दे विच हो गया तो एक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर है, ना कि हाई कोर्ट के। दो स्टेट्स के विच आपस हो गया, ये भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर नहीं है। प्रोटैक्शन करनी है फंडामेंटल राइट्स की, सो एक के अंदर आऊगा? दोनों के अंदर। वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, एक के अंदर आऊगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नैक्सट है जज है सुप्रीम कोर्ट का वो होल्ड करता ऑफिस कब तक? सो सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक करूँगा? इसका आंसर आऊगा डी, दैट इज 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किनू बोलिया गया? इसका आंसर आऊगा डी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। किनिया रिट्स है जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है? तुहानूं दस्सी है 5 रिट्स हैं। ठीक है। सो इसका आंसर आऊगा 5। सो अज आप सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट नाल रिलेटिड जिहड़े भी इंपॉर्टेंट चीज़ां सी सारियां डिस्कस कीतियां, सो तुसीं इन्हां नूं याद करियो
ਓਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।